নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি প্ৰথমটো খবৰ পূৰ্বৰ শত্ৰুসকল এতিয়া একলগ হৈছে কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশত তেওঁলোকক ভৰি তলৰ মাটি খহিছে মায়াবতীৰ নাও ডুবু বাৰে বাৰে পৰাজয়ৰ পিছত তেওঁ হতাশ হৈ পৰিছে তেওঁলোকে বিশেষ ধৰ্মৰ লোকক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে নিৰ্বাচন আয়োগে হিয়া বিচাৰ কৰিব লাগে কল্পনা কৰক যদি কোনোবাই এনে ধৰণে হিন্দুৰ নামত ভোট বিচাৰিলে হেতেন তেতিয়া কি হ'ল হেতেন সেকুলাৰ গ্যাংটো এতিয়া ক'ত বটা উভতাই দিয়া গ্যাংটো এতিয়া ক'ত নেটৱৰ্ক 18ৰ গ্ৰুপ এডিটৰ ৰাহুল যোশীৰ হোৱাচুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত এনেদৰে मायावतीर विरुद्धे शक्ति खेलरिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा वोट बंटना नहीं चाहिए उसके रहते वो इसी की नजर में भी आ गए ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूं मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूँ मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते कितने सिग्नेचर वाले निकल आते ये जमात चुप क्यों है देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात और आपसे भी मेरा आग्रह कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना उनका है मायावती भी तो मजबूरी है कैसे भी करके बचना है तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত কংগ্ৰেছে আফস্পা প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে দায়িত্বহীনতাৰ পৰিচয় দিছে কাশ্মীৰৰ দুখন আৰু আধা জিলাতহে এই সমস্যা আছে ইয়াৰ বিপৰীতে সমগ্ৰ কাশ্মীৰ উপত্যকা আৰু সমগ্ৰ জম্মু শান্তিপূৰ্ণ হৈ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ সেনা এটা শান্তি ৰক্ষাকাৰী বাহিনী প্ৰয়োজনত আমি উত্তৰ পূৰ্বৰ পৰা আফস্পা প্ৰত্যাহাৰ কৰিম কিন্তু কাশ্মীৰৰ পৰা আফস্পা প্ৰত্যাহাৰ মানে আমাৰ জোৱানসকলক মুকলিকৈ ফাঁচি দিয়া মোদীয়ে দেশৰ জোৱানসকলক ক্ষতি হ'বলৈ নিদিয়ে আমি কাশ্মীৰক লৈ নেহৰুৰ নীতিৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব সহকাৰে পুনৰ বিবেচনা কৰিম आप आफ्स्पा को कैसे देखते हैं क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि आफ्स्पा की जरूरत ही न पड़े जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया हमने कुछ राज्यों में से हटाया 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है लेकिन कानून को तो बनाए रखा है सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले तब जवान मोरली लड़ सके और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा अब आफ्स्पा को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्या करना क्या शोभा देता है क्या और भारत की सेना पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत की सेना के लोगों की डिसिप्लिन ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण इसकी भरचक सराहना होती रही है बड़ा गौरवगान होता रहा है आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा वो आज इस प्रकार की भाषा बोले इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কমল নাথক ভ্ৰষ্ট নাথ আখ্যা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী কমল নাথৰ বাসগৃহত দেওবাৰে আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছিল অভিযান কালত বিভাগটোৱে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰায় 10 পৰা 15 কোটিকৈ টকা এই ঘটনাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভ্ৰষ্ট নাথ বুলি কটাক্ষ কৰে কমল নাথক करप्शन पर भी आपने उन पर बहुत उंगली उठाई है पिछले सालों में करप्शन पर उंगली मैंने नहीं उठाई है करप्शन हमारा मुद्दा है अब जैसे कल भोपाल में हुआ भ्रष्टनाथ कुछ भी बोल दें इससे बात बनती नहीं है क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए नहीं चाहिए
তৰুণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজিৰ দিনত তৰুণ গগৈৰ প্ৰাসংগিকতাই নাই আজিৰ দিনত মানুহে মোদী আৰু পুলৱামাৰ কথা কয় মঙলবাৰে শিৱসাগৰত এক ৰোড শ্বট অংশগ্ৰহণৰ পাছত এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা উলিওৱা এই ৰোড শ্বট বিজেপিৰ বহু সংখ্যক সমৰ্থকে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু এইদৰে এক ৰোড শ্বট অংশগ্ৰহণ কৰি গগৈৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু লগতে কয় যে আজিৰ দিনত মানুহে আচলতে পুলৱামা আৰু মোদীৰ কথাহে কয় তাত প্ৰাসংগিকতা নাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আপোনালোকে এই পৰিৱেশত কিবা তৰুণ গগৈৰ প্ৰাসংগিকতা আছে বুলি ভাবে নেকি পিছফালে ঘূৰি চাওকচোন যি মানুহৰ প্ৰশ্ন কৰক আজিৰ দিনত মানুহে মোদীৰ প্ৰশ্ন শুনিব খোজে পুলৱামাৰ কথা শুনিব খোজে আজিৰ দিনত কোনোবাই তৰুণ গগৈৰ কথা শুনে নেকি বাৰু কওকচোন বিজেপি বাংলাদেশ দল বুলি কৈছে ছাৰ এইটো আপুনি এই প্ৰশ্নটো আপুনি আপোনাকে কৰি লওক উত্তৰ আপুনিয়ে পাব টকালৈ আন্দোলন কৰি আছে অখিল গগৈ এই বিস্ফোৰক অভিযোগ বিটিসি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী অখিল গগৈয়ে টকা খোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় এবাৰ এফালে খায় আনবাৰ সেইফালে খায় প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ হাগ্ৰামাৰ ভোটাৰৰ নামত টকা লৈ জেপত ভৰাইছে প্ৰমোদ বড়োৱে অখিল গগৈতো এনেকুৱা পইচা খোৱাটো নতুন কথা নহয় বহুত আগৰ পৰাই এনেকুৱা কেতিয়াবা এইফালে পৰা খায় কেতিয়াবা এইফালে পৰা খাই আন্দোলন কৰি আছে এইটোৱেই প্ৰমোদ বড়োৰ বিষয়ে কি ক'ব প্ৰমোদ বড়োটো কি ইয়াৰ কথাটো কি ক'ম যিটো পইচা ৰাইজে পাব লাগিছিল ৰাইজক দিব লাগিছিল এই পইচাটো প্ৰমোদ বড়োৱে খাইছে নিজে খাই দিছে চব দুধনৈ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা অভিযান কালত উৎখাত বৃহৎ বাইক চুৰি চক্ৰ লগতে 5টাকৈ 200 বাইক চুৰসহ 10খনকৈ চুৰি বাইক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত চুৰকেইটা সহদেৱ হাজং চেংকান চাংমা শ্ৰেষ্ঠম ৰাভা আৰু সহদেৱ বসুমতাৰী উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই অসমকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত বাইক চুৰি কৰি এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল এই বাইক চুৰৰ গেংটোৱে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে সক্ৰিয় হৈ থকা চক্ৰটোৱে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা চুৰি কৰি অনা দামী বাইকসমূহ কম দামতে বিক্ৰী কৰি আহিছিল গোৱালপাৰাৰ ভিতৰুৱা গাঁও তথা মেঘালয়ৰ বহু অঞ্চলত বাইক চুৰি চক্ৰটোৰ আন সদস্যসকলৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আৰক্ষী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক চুৰি বাইক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে যোৱা 3 তাৰিখে এটা গোপনীয় সূত্ৰ কম খেদি পেলাই প্ৰথম 4খন গাড়ী ৰিকভাৰী কৰোঁ আৰু 4জন চোৰক কাৰেক্ট কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক লৈ পেলাই বাকী আমি টোটেল 10খন গাড়ী কালি আৰু 7খন গাড়ী ৰিকভাৰী হয় গতিকে টোটেল 10খন গাড়ী এতিয়ালৈকে আমি ৰিকভাৰী কৰিছোঁ আৰু চোৰ আৰু এজন কাৰেক্ট কৰিছোঁ আৰু মানে ওলোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আমি অলৰেডি এইটো কামত লাগি আছোঁ আৰু এই সংক্ৰান্তত এটা দুধনৈ PS 3819 এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু সেইটো গেটতে আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ কিছু বাইকৰ আমাৰ অলৰেডি কাষ্টমাৰ আমি গম পাইছোঁ বিজেপি শাসনলৈ আহিলে গৃহীত কৰিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সোমবাৰে বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰা নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা অৱশ্যে উত্তৰ পূবৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি আৰু পৰিচয় অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বিজেপি শাসনলৈ আহিলে গৃহীত কৰিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰি বিজেপিৰ ঘোষণা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰিবই অৱশ্যে উত্তৰ পূবৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি আৰু পৰিচয় অক্ষুণ্ণ ৰখাৰো বিজেপিয়ে দিছে প্ৰতিশ্ৰুতি ইস্তাহাৰত অনুপ্ৰৱেশ ৰোধৰ পদক্ষেপ লোৱা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल 2 टूक शब्दों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे लेकिन यह भी आश्वस्त करना चाहते हैं हम किसी भी राज्य की चाहे कल्चरल हो अथवा लिंग्विस्टिक हो आइडेंटिटी पर आंच नहीं आने देंगे जो भी उनकी पहचान है उसकी पूरी तरह हम प्रिजर्व करेंगे उसे और उसे हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे भारत में होने वाले इनफिल्ट्रेशन अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी भी सख्ती करनी होगी हम वो सख्ती करेंगे लेकिन घुसपैठ को पूरी तरह से रोकेंगे নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘোষণা 2047ৰ ভিতৰত উন্নয়নশীল দেশৰ পৰা বিকশিত দেশলৈ উন্নীত হ'ব ভাৰত দেশৰ স্বাধীনতাৰ শতবৰ্ষৰ সময়ত ভাৰতক বিকশিত দেশলৈ উন্নীত কৰিবলৈ 2019ৰ পৰা 2024ৰ ভিতৰতেই ভেটি নিৰ্মাণ কৰিব বিজেপিয়ে ভাৰতক বিশ্বৰ তৃতীয় অৰ্থনীতি কৰাৰ চেষ্টাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপিৰ ইস্তাহাৰত
जब हिंदुस्तान की आजादी के 100 साल होंगे 2047 आजादी के 100 साल हो तब देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ऊंचाई को कैसे पार करे। लेकिन 2047 का जो मजबूत फाउंडेशन है 2019 से 24 में रखना होगा। 2019 के 24 के मजबूत फाउंडेशन के आधार पर ही 2047 आजादी के 100 साल देश और वो हिंदुस्तान के हर नागरिक का सपना बने, एक मास मूवमेंट बने। हमें देश को वहां ले जाना है। ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰি মোদীৰ মন্তব্য মই মাটিৰ মানুহ সেয়ে পৰিৱৰ্তনৰো আওভাও সুন্দৰভাৱে বুজি পাওঁ। কৃষকলৈ নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰি দেশৰ সকলো কৃষকলৈ বছৰি ৬০০০ টকা প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বিজেপিয়ে। 2 হেক্টৰৰ কম মাটি থকা সকলো খেতিয়কে পাব এই ধন। খেতিয়কলৈ পেঞ্চনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে বিজেপিয়ে। ৬০ বছৰৰ ওপৰৰ সকলো কৃষকে পাব পেঞ্চনৰ সুবিধা। একে সময়তে 2022ৰ ভিতৰত কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত। কৃষককেই নহয় বিজেপিয়ে পেঞ্চন দিব দেশৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীকো। ৬০ বছৰ বা তাৰ ওপৰৰ প্ৰতিজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে পাব পেঞ্চন। किसान सम्मान निधि योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई, यानी एक इनकम सपोर्ट था इस देश के किसानों के। 6,000 रुपया प्रति वर्ष, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। 2 हेक्टेयर तक का ही किसान नहीं बल्कि जो भी किसान होगा उस सभी किसानों को हम यह इनकम सपोर्ट 6,000 रुपये का देंगे। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा भी देंगे। 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा भी देंगे। সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত। মোদীৰ ঘোষণা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত এতিয়া অসহায় দেশ হৈ থকা নাই। সন্ত্ৰাসবাদীক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি মোদীৰ দাবী প্ৰথমবাৰলৈ সন্ত্ৰাসবাদীক খুটে মূলে হিচাপ দিয়া হৈছে। जहां तक देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है उसको सुनिश्चित करने के लिए हमने भरपूर प्रयत्न किया है और देशवासियों के मन में सुरक्षा का भाव भी पैदा करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। নিৰ্বাচনলৈ লক্ষ্য ৰাখি দেশৰ প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰ নাগৰিকলৈ পকী ঘৰ, প্ৰতি ঘৰ দৰিদ্ৰ নাগৰিকলৈ বিদ্যুৎ যোগান, প্ৰতি ঘৰলৈ বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ নিশ্চিতি দিছে বিজেপিয়ে। আৰু 2022ৰ ভিতৰত এই সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ ঘোষণা কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সোমবাৰে সন্ধিয়া ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নাহৰকটীয়া আৰু নামৰূপ চহৰত বিজেপি আৰু অগপৰ কৰ্মীসকলে এক বৃহৎ ৰোড শ্ব' উলিয়ায়, য'ত অংশ লয় যশস্বী অভিনেতা যতীন বৰাই। নাহৰকটীয়া নগৰৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ 3 সহস্ৰাধিক বিজেপি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীয়ে গীতৰ তালে তালে নাচি বাগি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে। ৰোড শ্ব'ত যতীন বৰাৰ লগতে নাহৰকটীয়াৰ প্ৰভাৰী সুভাষ দত্ত, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সদস্য বিপুল ডেকা, নাহৰকটীয়াৰ অগপ বিধায়ক নৰেন সোণোৱাল, ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ উপ সভাপতি তৰংগ গগৈকে ধৰি বহু কেইগৰাকী দুয়ো দলৰ নেতা পালি নেতা উপস্থিত থাকে। যথেষ্ট সঁহাৰি আৰু বিপুল ভোটত যে জয়ী হ'ব এইটো নিশ্চিত। আৰু লগতে আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰ আহিছে অগপ দলৰ আৰু তৰংগ গগৈ আহিছে, সুভাষ দত্ত, সকলোৱে মিলি আজি হিলদল ভাঙি ৰাইজ ওলাই আহিছে ভোট দিবৰ কাৰণে। আৰু 11 তাৰিখে বিপুল ভোটত যে বিজেপি পাৰ্টিজন জয়ী হ'ব সেইটো মই নিশ্চিত। আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো আৰু এটা দিন। আজি অন্ত পৰিব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বিয়লি 5 বজালৈ চলিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। 11 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ 5 সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ। তেজপুৰ, কলিয়াবৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় আৰু লখিমপুৰত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ। ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰশাসন সাজু হৈ উঠিছে, সাজু হৈছে ৰাইজো। আৰু আজি বিয়লি 5 বজালৈকে প্ৰচাৰ অভিযান চলাব পাৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক গৌতম আছে যোৰহাটত। গৌতম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি যিহেতু প্ৰচাৰ সমাপ্ত হ'ব, গৌতম। হয়,
হয় পাপৰি মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যোৰহাটৰ যি গাঁৱত বইজ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আৰু ইয়াতে ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচন বিভাগে তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে কিয়নো কাইলৈ নিৰ্বাচনৰ বাবে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এই স্থানৰ পৰা বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল ৰাওনা হ'ব আৰু তাৰ বাবে ইয়াত বৰ্তমানো কাম চলি আছে আমি দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে যিহেতু যোৰহাট যি জিলা আছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত 10টা বিধানসভা সমষ্টি থাকিলেও যোৰহাটৰ মই জনাব বিচাৰিছোঁ যোৰহাট যি বিধানসভা সমষ্টি তাত যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে 231টা ঠিক সেইদৰে তিতাবৰত 181টা ঠিক সেইদৰে মৰিয়নিত 142টা টিয়কত 164টা এই 4টা সমষ্টি যিহেতু যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত গতিকে সিমান সংখ্যক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যাবৰ বাবে ইয়ালৈকে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আহিব বিপুল সংখ্যক বিষয়া কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা হ'ব আৰু আমাৰ সোঁফালে আছে যি ষ্ট্ৰং ৰুম নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ভোটগ্ৰহণৰ পাছত এই ষ্ট্ৰং ৰুমতে সকলো যি EVM মেচিনসমূহ ৰখা হ'ব আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বহু কটকটীয়া ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু বহু নতুন নিৰ্দেশনাৱলী দিছে আৰু তাৰ বাবে সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ কোনো ত্ৰুটি ৰখা নাই যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচন বিভাগে আৰু কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত ইয়াত অতিকৈ ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখা যাব আৰু পাপৰি নিৰ্বাচনৰ এই প্ৰস্তুতিক বাদ দি আমি যদি কেম্পেইনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ এবাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিশেষকৈ যোৰহাট জিলাখনত বা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটোৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ যি নিৰ্বাচনী কৌশল সেই নিৰ্বাচনী কৌশল সম্পূৰ্ণ সুকীয়া কিয়নো বিজেপিয়ে বহু ধন গৌতম ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ম আৰু সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিম